Moving on to the another territory of Australia, the Northern Territory is home to two spectacular natural rock formations, Uluru, Ayers Rock and Carter Tudor, the Olgas, which are sacred to the local Aboriginal people and which have become major tourist attractions. The northern portion of the territory is principally tropical savannas, composed of several distinct ecoregions. In the northern part of the territory lies Kakadu National Park, which features extensive wetlands and native wildlife. To the north of that lies the Arafura Sea, and to the east lies Arnhem Land. There is also an extensive series of river systems in the Northern Territory. In the 2021 census, the number of people counted as usual residents of the Northern Territory was 233,000. Almost 3 in every 5 people in the Northern Territory lived in the capital city area of Greater Darwin, around 140,000. The top 5 countries of birth in the Northern Territory were as follows. The following statistics provides an overview of Northern Territory's Christian affiliation over the course of 3 decades. The year 1991 saw 63.6% of the Northern Territory population as Christians as per the census. By 2011 it dropped to 55.5%, further declining to 47.7% by 2016. By 2021 several people left Christianity, leaving the percentage of the population who identified themselves as Christians to a mere 40.5%. Now when we look at non-religious affiliation, the picture is very different. We see a sharp rise from 18.3% of people with no religious affiliation in 1991 to 23.9% in 2011, jumping to 29.6% in 2016, and finally another increase to 38.3% of the population in Northern Territory not wanting to be affiliated to any religion in 2021. There has been an increase of non-Christian religion from 6.6% in 2016 to 8.7% in 2021. While the national average percentage of Pentecostals remains around the 1% mark, in Northern Territory the Pentecostals account to 1.3% of the population as per the 2021 census. Being a people of the land, most of the population of the Northern Territories live closely with nature. This opens their mind to believe in a supernatural power, as evidenced in the Aboriginal art and culture. Both these territories require your prayer and support. Let's pray for the following. Pray for the leaders that are and will be commissioned to reach out with the gospel. Pray for wisdom in the fields of mission. Pray that the power of the Holy Spirit be manifested through healing and deliverance. Pray for the ministries that are translating the Bible into Aboriginal languages. Pray for the different communities, including the Aboriginal people, that they would respond to the gospel. Thank you, Dr. Koshi, for your kind words. Hallelujah. I think you can do a better job. Hallelujah. Greetings to all of you this evening, and a very good evening to all of you. It's a joy and honor to be here this evening. As Dr. Koshi has said, it's been a continuous travel. We just completed Perth, we completed Adelaide, and now at the heart of Australia in Alice. Amen. Such a joy and honor to be here this evening. It's the first time for me to step into this land. It's our pitching time in Alice, and we believe a greater revival is going to take place. Amen. സന്തോഷമുള്ളവർ ആ കരങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മാത്രം സ്തോത്രത്തിൽ ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. സാധാരണ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ മലയാളത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ
ആമേൻ. ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഇവിടെയുള്ള സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയാണ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആമേൻ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. ഇവിടെയുള്ള സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ആമേൻ കേൾക്കട്ടെ. ഇവിടെയുള്ള സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയാണ്. ഒരു ആമേൻ കേൾക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും വഴികൾ തുറക്കുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരമറളുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേശത്തെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ സ്തോത്രത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്. ഷഖന ഹത്തന വൈദന റംഷിയാന്തന. പ്രാരംഭ ചില മിനിറ്റുകൾ അന്യഭാഷയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. As we are starting this ministry, we are going to speak in tongues and we are going to pray in the Spirit of God. Hallelujah, hallelujah. Rabba hashiantene lerebo shekene. അന്യഭാഷ പ്രാപിച്ചവർ വായികളെ തുറന്നാട്ട്. ഇതൊരു ആരാധനയാണ്, ഇതൊരു ആരാധനയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഈ ആലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാധന വെളിപ്പെടട്ടെ, പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടട്ടെ. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന രാത്രിയായി യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ. ഓ ബ്രാവോ ഘോഷകനെ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകലത്തിന്റെ മേലും പേർ വരുവാൻ കാരണഭൂതനായ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ജയമേറ്റെടുക്കുകയാണ്. ആമേൻ. വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ സ്വന്തമായി പരിവർത്തിക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുക. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗം തുറന്ന് ഈ ജനത്തെ ആശീർവദിച്ചാട്ട്, ആമേൻ, ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട്, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവിക മഹിമ ഈ ജനത്തിന് മേൽ വെളിപ്പെടുത്തിയാട്ട്. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വലിയ നിയോഗത്തിന്റെ പുതപ്പ്. Oh, hallelujah. We pray for the blanket of anointing, the fire of God, the move of God, the move of the mighty move of the Holy Spirit to manifest tonight. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശലിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ പേര് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശലിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വെള്ളി ചോദിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പൊന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കുന്നു, ആലിസ് സ്പ്രിങ്ങിനെ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. Oh, we plead, we cry, we intercede, we stand as the watchman and we ask for Alice Spring. Alice Springine ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Shakababa hatana ramana rebo koshantene lerebo koshantana rabanaganagashiana. Hallelujah. ആമേൻ. ഈ ആമേൻ ടെറിട്ടറി മുഴുവനും ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുക. ഈ മുറിക്കകത്ത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ കാണുന്നു. I am seeing it in the spirit realm, in the entire territory. The spirit of the Lord is moving tonight. ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ ഈ ടെറിട്ടറി മുഴുവനും ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ വലിയ കൃപ ശക്തമായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കണമേ. ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം സംസാരിക്കണമേ. അങ്ങക്ക് പറയുവാനുള്ളതെല്ലാം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കാതുകളെ തുറക്കണമേ. അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കണമേ. പറയുവാൻ അടിയന്റെ വായെ തുറക്കണമേ. ഇന്ന് രാത്രി let me be a spokesperson of heaven tonight. ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം പറയുന്നത് പറയുവാൻ അടിയന്റെ വായെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടണമേ. രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, അടയാളങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. വചനത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം ഉയരണം. ഈ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയ,
ഒരു വലിയ ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ആലിയസ് സ്പ്രിംഗിലും കണ്ടു തുടങ്ങുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണം. സകലത്തിലും അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം ഉയർന്നിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. അയച്ച വിടുതലുകൾക്കായി നന്ദി. എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. We give you glory and honor. We give you all the worship which is belonging to you. അങ്ങക്ക് എല്ലാ മഹത്വവും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആമേൻ. പറഞ്ഞവരെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട്, കരങ്ങളെ അടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ആമേൻ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയ ആമേൻ ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ പിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരു ചലനത്തിൻ്റെ, ഇതൊരു ദൈവിക മഹത്വത്തിൻ്റെ സീസൺ ആക്കി ദൈവം മാറ്റുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ആമേൻ. കോർണർ സ്റ്റോൺ ചർച്ചിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയയെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഡാനിയേൽ കാണിച്ച ഈ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. 2018 പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗ പ്രകാരം ഈ ദൂത് കൈമാറിയപ്പോൾ, ഞങ്ങള് സിഡ്നിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ദൂത് കൈമാറിയപ്പോൾ ദൈവം തന്ന ദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായിട്ട് ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി, ദേശത്തിൻ്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ആമേൻ ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ കർത്താവ് ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിലും വന്നത്. ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ, ചർച്ചകളെ ഒരുമിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുക. ആമേൻ. സഭകളിൽ ഒരു ഐക്യത വരുത്തുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഉണർവ് ദേശത്ത് ഉണ്ടാകുക. വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇതിന് പിൻപില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഡിസയർ, വൺ ക്രൈ, വൺ വിഷൻ വി ക്യാരി ഈസ് ദാറ്റ് ദ റിവൈവൽ ടു കം ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുവാനും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വചനത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി, ഉണർവിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകര് തന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അത് തന്നെ സംസാരിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തുടർമാനമായിട്ട് അത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇന്നും രാത്രിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ, ദൈവാത്മാവിൽ, ദൈവിക നിയോഗത്താൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആമേൻ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ച ചില വാക്കുകൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Can we turn our attention to the book of Romans chapter 15? റോമാലേഖനം 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 15 വേഴ്സ് 30, 30-ാമത്തെ വാക്യം. 15-ാമത്തെ അധ്യായം 30-ാമത്തെ വാക്യം. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit. അടുത്ത വാക്യമാണ് തീമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. That you strive together with me in prayer to God for me. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന തലക്കെട്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുവീൻ. സ്ട്രൈവ് ടുഗെദർ ഇൻ പ്രയർ. ആലിസ് സ്പ്രിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് തന്ന ദൈവിക ആമേൻ ആലോചന നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആദ്യ രാത്രിയിൽ, പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇവിടെയുള്ള സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയാണ്. സോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഓരോ സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ, ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ യാത്രയിൽ തുടർമാനമായിട്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവെ ആ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദൂത് ദൈവം തരണമേ. പേർത്തിൽ ചെന്നപ്പം കർത്താവ് ദൂത് തന്നു. അഡ്ലൈഡിൽ ചെന്നപ്പം കർത്താവ് ദൂത് തന്നു. വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തികളൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ വന്നപ്പം കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവെ ഒരു ദൂത് ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് തരണമേ.
ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. You had opportunity to run away. You had opportunity to move to other, territory. പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം God have assigned you. ദൈവം നിങ്ങളെ അസൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നതിന് പിൻപിൽ God has a desperate desire. ദൈവത്തിനൊരു ഭയങ്കര ഡിസയർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. God has a plan. ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ, ഞാൻ വരുന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്നാണ്. ഷാർജയിൽ, ദുബായിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് സഭാ ശുശ്രൂഷ 2 ചർച്ചിനെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഞാനിവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും വലിയ ഒരു ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്. എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും മലകൾ, ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം. ഞാൻ പാസ്റ്റർ ഡാനിയൽ എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ വിളിക്കാൻ വന്നപ്പം എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും വന്നു. അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓ മലകളൊക്കെ കാണുന്നു, ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ്. കാരണം പേർത്തിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, അഡ്ലൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല. പക്ഷെ ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ വന്നപ്പം കർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പം ഐ വാസ് സോ എക്സൈറ്റഡ്. ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് പറഞ്ഞു, there is something in this city. ഇവിടെ എന്തോ സ്പെഷ്യലായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ ഒരു വെളിപ്പാട് കാണിച്ചു. ആ വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വചനത്തിലേക്ക് വരാം. ദൈവം എന്നെ ഒരു വെളിപ്പാട് കാണിച്ചു. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സെന്റർ ആണല്ലോ. കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആമേൻ സ്തോത്രം, കർത്താവിന് ഒരു വലിയ ഹൃദയം. I have seen the heart of God. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഹൃദയം ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് കണ്ടു. എത്ര പേര് കേട്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതൊരു പ്രൊഫറ്റിക്കലിയാണ് ആ കാര്യം പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ഡെസേർട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ ഡ്രൈ. സ്ട്രീമൊക്കെ ചുമ്മാ അത് പേരിന് വേണ്ടിയേ ഉള്ളൂ. എവിടോ സ്പ്രിങ്ങും ഇല്ല, സ്ട്രീമും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ കാണുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഹൃദയം ആലിസ് സ്പ്രിങ്ങിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം പറയുന്നു. So God has brought you to a place where God's heart has been placed. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്. കേൾക്കുന്നവർ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട്. പക്ഷേ ഈ ദേശത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അറ്റാക്കുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവദാസനോട് ദൂത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാണുന്നൊരു ശക്തി ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ഫോഴ്സസ്, സ്പിരിറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. എസ്പെഷ്യലി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിച്ചത് സ്ത്രീ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, വുമൺ ഫെമിനിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റുകൾ ഈ സ്ഥലത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് എന്നെ കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വെട്ടുന്ന രാത്രിയായി. സഭ മുന്നേറുവാൻ കഴിയാതെ, ദേശത്ത് ഉണർവ് വെളിപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ, ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ, ആമേൻ, സ്ത്രീ ശക്തി ആയിക്കോട്ടെ, ഇരുട്ടിന്റെ ആമേൻ ആധിപത്യമായിക്കോട്ടെ, ആഭിചാരമായിക്കോട്ടെ, മന്ത്രവാദമായിക്കോട്ടെ, ദേശത്തിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സഭ തോറ്റവരല്ല, ജയിച്ചവരത്രേ. എത്ര പേര് കേട്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സഭ ജയിച്ച സഭയാ. സഭ തോറ്റിട്ടില്ല. വി നെവർ ഗേവ് അപ്പ്. നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല. ജയിച്ചവർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വായികളെ തുറന്ന് ജയം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചാട്ട്. ജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സഭയോടാ, ജയം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടുന്ന സഭയോട്, ജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സഭയോട്, ജയം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടുന്ന സഭയോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം പറയുന്നു, സ്ട്രൈവ് ടുഗെദർ ഇൻ പ്രയർ. നിങ്ങൾ ആമേൻ മടുത്തു പോകാതെ പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. 120 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ, around 120 years ago, there is a book which says, the name of the book is The Preacher's Cry. Pray for us. അങ്ങനെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. E.M. ബൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: It takes prayer in the pulpit and the prayer in the pew to make
preaching, arresting, life giving and soul saving. ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്: ഈ പുൾപിറ്റിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഇത് ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ദേശത്തിന്റെ മേൽ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ, ആ പദം ഒന്ന് വായി തുറന്നു പറഞ്ഞേ, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ദേശത്തിന്റെ ശക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അധികാരം തന്നിരിക്കുക. അറസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദൈവിക വെളിപ്പാട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഈ ഹാളിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല, അവൻ ഈ ടെറിറ്ററി മുഴുവനും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ സാന്നിധ്യം ശലിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ഹിയർ. ഇവിടെ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു ദൈവിക ചലനത്തിന്റെ സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ വാണ്ട് യു ടു പ്രേ വിത്ത് മീ. പ്രാർത്ഥിക്ക്, എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്ക്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ചലിക്കുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജോർജ് മുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തനെ പറ്റി? he was a great missionary. ഒരു ഭയങ്കര മിഷണറി ആയിട്ടുള്ള കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അറിയപ്പെടുന്ന ജോർജ് മുള്ളർ വാസ് നോൺ ആസ് എ മാൻ ഓഫ് പ്രയർ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് തന്നെ പറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത്. 20 വയസ്സ് വരെ, ഐ വാണ്ട് എവറി ചിൽഡ്രൻ ടു ലിസൺ ടു ദിസ്, until his age 20 he was actually living a very sinful life. 20-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഭയങ്കര പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പാപിയായ മനുഷ്യൻ. 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർന്നു. അതിനുശേഷം താൻ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി ബൈബിൾ ഒക്കെ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം താൻ ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവസരങ്ങൾ നോക്കി. ഇവര് അവരുടെ ഈ ജോർജ് മുള്ളറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനെന്ന് മനസ്സിലായി. ദേ റിജക്റ്റഡ് ഹിം. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവസരം കൊടുത്തില്ല. ജോർജ് മുള്ളർ ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് താൻ വീട്ടിൽ മടങ്ങി വന്നു. ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു നെക്സ്റ്റ്? ഞാൻ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രാർത്ഥന ഏകദേശം ഒരു വർഷം നീണ്ടുപോയി. 1 year completely he prayed with the same question, what should I do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും മറുപടി വന്നില്ല. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെയും താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, what shall I do from here? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്തോത്രം. ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞു, തനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ, അവിടെ ടെയിങ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നോട് ജോർജ് മുള്ളറിനോട് സംസാരിച്ചു. ജോർജ് മുള്ളർ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തി. തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ താൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, തൻ്റെ സേവിങ്ങിനകത്ത് പൈസയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എത്തി. ആ സിറ്റിയിൽ താൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഒരു ചർച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. അവിടെ ഒറ്റ ചർച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് എ ചാപ്പൽ. ഒരു ചാപ്പൽ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടത്. എബനേസർ ചാപ്പൽ എന്ന ആ ചാപ്പലിനെ അറിയപ്പെട്ടത്. അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് സെക്രട്ടറി, ഓഫീസിൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്. ആ സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചു, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലത്ത് വരാൻ, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ഇവിടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപൃതാകാൻ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വന്നത്. ഐ വാണ്ട് ടു മീറ്റ് ദ പാസ്റ്റർ, ഐ വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു ഹിം. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിനെ കാണണം, സംസാരിക്കണം. സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ഹി റിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഹി ലെഫ്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് മടങ്ങിപ്പോയി. ഞങ്ങൾക്കിപ്പം പാസ്റ്റർ ഇല്ല. ജോർജ് മുള്ളർ തൻ്റെ സാക്ഷ്യമൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്തോത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സെക്രട്ടറി അവിടെയുള്ള ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിൽ അവരുടെ മെയിൻ ടീമിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിങ്ങനായിരുന്നു, യു ആർ ഹയേർഡ്. നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഹയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒന്നിലധികം വർഷത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി ദൈവം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താൻ പോയി ആ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു. അവിടെ നിന്നാണ്
തൻ്റെ ഓർഫനേജുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ജോർജ് മുള്ളറിന്റെ ഓർഫനേജസ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് അതിന് പിൻപിൽ അറിയാം. ഒരു കാര്യം കൂടെ തന്നെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം. സ്തോത്രം, ഭയങ്കര വിശ്വാസവീരനായിരുന്നു ജോർജ് മുള്ളർ. ഈ ഓർഫനേജസ് തുടങ്ങാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറിയ ഒരു ചർച്ചിൽ നിന്ന് $7.5 million ഡോളേഴ്സ് റേസ് ചെയ്തു. $7.5 million ഈ ചെറിയ ചർച്ചിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ജോർജ് മുള്ളർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അന്ന് തൊട്ട് താൻ 5 കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. 5 കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് മറുപടിയായി ദൈവം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിൽ സ്തോത്രം 3 പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 4-ാമത്തെ ആള് രക്ഷപ്പെടാൻ 25 വർഷം വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ 5-ാമത്തെ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ജോർജ് മുള്ളറിന് 92 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ താൻ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഫ്യൂണറൽ സർവീസിൽ സ്തോത്രം ആ ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ജോർജ് മുള്ളറിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഓൾമോസ്റ്റ് 72 years he prayed for salvation of 5 of his friends. 5 കൂട്ടുകാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. 4 പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഒരാള് ഈ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ആ അവസാനത്തെ മനുഷ്യനും ആ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എത്ര പേർക്ക് സ്തോത്രം പറയുവാൻ കഴിയും? 72 വർഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് പറയാം. Let it be 25 years, let it be 72 years, but those who strive in prayer, ആത്മാവിൽ പോരാടുന്നവർ തോൽക്കത്തില്ല, ജയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കേൾക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരാമേൻ പറഞ്ഞ് ദൂത് റിസീവ് ചെയ്താട്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രികാലം പറയുന്നു, വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തോൽക്കുന്നവരല്ല, അവർ ജയിക്കുന്നവരത്തെ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ഞാൻ ഈ വായിച്ച വാക്യത്തെങ്കിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനത്തിൽ I believe it is written by Paul. Controversies under, there are splits, there are confusions, but I believe it was written by Paul. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് പോളൈൻ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമിലുള്ള സഭയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, you have to pray for me. എനിക്ക് ആദ്യം ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോ I was bit confused. എനിക്ക് ഒരല്പം കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നി. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് one of the greatest missionary, one of the greatest men of God who manifested God's glory, one of the greatest men of God who have done miracles, നിന്ന നിൽപ്പിൽ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവൻ, വചനം പറയുമ്പോൾ ജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തുളച്ചു കയറിയിട്ട് ആത്മചൈതന്യം വെളിപ്പെടുത്തിയവൻ, ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയവൻ, മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തിയവൻ, സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചവൻ, അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ, അനേക ചർച്ചുകൾ കൈകൊണ്ട് പണിഞ്ഞവൻ, സാധാരണ വിശ്വാസികളോട് ചോദിക്കുന്നു, can you strive with me in prayer? നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടാമോ? ഞാനൊരു വലിയ മിഷണറിയാണ്, ഞാനൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷകനാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാനില്ലേ? Don't you have such testimonies? Thus far the Lord has brought me through prayer. പ്രാർത്ഥനയിലല്ലയോ ദൈവം ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ലോ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് സംബഡി strived in prayer. ആരൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയത് കൊണ്ടല്ലയോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം ഈ ദേശത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. Do you think God has brought you to earn some dollars? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് നേടാൻ എന്ന്? അല്ലേ, അല്ല. When God brought you to the land of this beautiful country, God has a single desire.
through you his name has to be glorified. നിങ്ങളിലൂടെ അവന്റെ നാമം ഉയർത്തപ്പെടണം. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, are you able to do something for the kingdom of God? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്ന കാര്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ചെക്കുകൾ എഴുതുന്ന കാര്യമല്ല, സ്തോത്ര കാഴ്ചയിടുന്ന കാര്യമല്ല. ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ജെന്യുവിൻലി കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പരാജയം എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. If you are not able to do what you are supposed to do, that means you have failed on your Christian life. Christian life is not about, clapping hands and jumping and worshiping and speaking in tongues. Yes, we do that, but that is not Christian life. The real Christian life is to live as a Christian practically. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൈയടിക്കുന്നത് നോ, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട്. അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ദ റിയൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ടു ബി എ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ. ഇനി ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എന്തുവാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം? ഗോ ആൻഡ് പ്രീച്ച് ദ ഗോസ്പൽ. ആമേൻ. അത് കർത്താവ് നാളെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. ഞാൻ നാളെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് നൺ ഓഫ് യു ടു മിസ് tomorrow. കർത്താവ് എനിക്കൊരു ദൂത് നാളത്തേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ I just want you to be part of it and bring somebody that you feel that they have to listen from the word of God. So remember this. ഇന്ന് വൈകിയ സമയം മനസ്സിലാക്കണം. പൗലോസ് റോമയിലുള്ള സഭയോട് പറയുന്നു, can you pray for me? നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ പൗലോസിന്റെ പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്റെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നിങ്ങൾ പോരാടണം, ആമേൻ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം. പല രീതിയിലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ ആമേൻ പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ, പൗലോസ് ഒരു സാധാരണ അപ്പോസ്തലനല്ല. ഹി ഈസ് നോട്ട് എ നോർമൽ അപ്പോസ്റ്റൽ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വചനത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. Paul was not a normal apostle. ഒരു സാധാരണ അപ്പോസ്റ്റൽ അല്ല. God called him directly. God gave him revelation directly. God sent him assignment directly. ദൈവം വിളിച്ചവൻ, ദൈവം വെളിപ്പാട് കാണിച്ചവൻ, ദൈവം വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചവൻ. മാത്രമല്ല, he know the mind of Christ. He knows the heart of the Father. He knows what is the will of the Holy Spirit. തനിക്കറിയാം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്തുവാണെന്ന്, യേശുവിന്റെ മനസ്സ് എന്തുവാണെന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജീവിതം എന്തുവാണെന്ന് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് നിങ്ങൾ വെക്കാമെങ്കിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത്രമാത്രം വചനത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവൻ, വചനത്തിന്റെ അകത്ത് ഉറപ്പുള്ളവൻ, വചനത്തിന്റെ നിശ്ചയമുള്ളവൻ ത്രൂ ഔട്ട് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ തുടർമാനമായി എഴുതിയേക്കുന്ന വാക്കാണ് pray for me, pray for us. ഈ രണ്ടു വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തുടർമാനമായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കാണ്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:25 എഴുതുന്നവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി പൊക്കൊള്ളുക. എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. 1 തെസ്സലോനിക്കൻസ് 5:25 ആ വാക്യം ഞാൻ പറയാം. ബ്രദറൻ pray for us. സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. 2 തെസ്സലോനിക്കർ chapter 3 verse 5 1. 2 തെസ്സലോനിക്കർ 3:1 finally brethren pray for us. Hebrews 13:18. എബ്രായർ 13:18. again he tells pray for us. തീർന്നില്ല. 2 Corinthians chapter 1 verses 10 and 11. 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 10-11 വാക്യങ്ങൾ. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന, you must help
me in prayer. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം? എന്നെ സഹായിക്കണം. തീർന്നില്ല. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 19-20 വാക്യങ്ങൾ. ആമേൻ. ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സസ് 19 and 20. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഫോർ ഐ നോ that through your prayer, ആമേൻ, സ്തോത്രം. തുടർമാനമായി നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഐ നോ ദാറ്റ് ത്രൂ യുവർ പ്രയർ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, ആമേൻ, സ്തോത്രം. കൊലോസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 2 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ആമേൻ. കൊലോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 2, 3 and 4. At the same time pray for us. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഫിലേമോൻ, ആമേൻ, ഫിലേമോന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യം. ഫോർ ഐ ആം ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ത്രൂ യുവർ പ്രേയേഴ്സ്. ഞാൻ എന്തുവാ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത്? ഈ വാക്യങ്ങളിൽ എല്ലാം ടു എവറി ചർച്ച് ഹി വാസ് ആസ്കിങ് ടു പ്രേ. ഈ എല്ലാ സഭകളോടും താൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആലിസ് സ്പ്രിംഗിലുള്ള ദൈവജനത്തോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂതായിട്ട് പറയുന്നു, യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രേയിങ്. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുള്ളവരായി തീരണം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടാ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശരിയാകുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആഴം വെളിപ്പെടുന്നില്ല. ഐ എം നോട്ട് സീയിങ് എ ഡെപ്ത് ഇൻ യുവർ പ്രയർ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ആഴം വെളിപ്പെടുത്താതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പറയുന്നു, ഗെറ്റ് മോർ ഡീപ്പർ ഇൻ പ്രയർ. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാകും? ഈ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഈസ് ടു സീ എ റിവൈവൽ. നിങ്ങൾ തുടർമാനമായി പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ടു സീ എ റിവൈവൽ there should be a prayer. എത്ര പേര് ആമേൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം പറയും? ഫോർ എവറി റിവൈവൽ there should be a prayer. ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ ഒരു മൂവ് നടക്കണമെങ്കിൽ there should be a prayer. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സഭയിൽ, ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ, ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനിക്കും, ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഫോർ എ പ്രയർ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന രാത്രിയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ, ആമേൻ, ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി, തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ സ്പെസിഫിക്കലി പോളൈൻ പ്രയറിനെ പറ്റി ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പം കണ്ട കാര്യങ്ങളാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ, തൻ്റെ പല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി നിർത്തുമ്പോൾ he concludes in a way that he ends his letter by prayer. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഒന്ന്, താൻ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. രണ്ട്, താൻ മറ്റുള്ളവരോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി നിർത്തുമ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇത് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയാം. ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. സഭയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. എത്ര പേര് ആമേൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം പറയും? ആമേൻ. ആമേൻ. പുതിയ ഔട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ വിജയം പ്രാർത്ഥനയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സഭയോട് പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, there are going to be outstations in the days to come. ദൈവം നമുക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റേഷനുകൾ തരാൻ പോകുകയാണ്. Why? Because the church is deciding to strive in prayer. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഭ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു ചിറക്, ആമേൻ, വിരിക്കുന്നത് പോലെ ചില പുതിയ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ തുറക്കുന്നു. അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ആമേൻ പറയട്ടെ. Hallelujah. So Paul has entered many of his epistles with prayer. തെളിവുകൾ. എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Ephesians chapter 6 verse 18 through 20. 1 Thessalonians chapter 5 verse 25. Philemon chapter 1 verse 22. In all of these chapters, all of these letters, we see he ended his prayer, his letter with a word of prayer. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.
ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി മറ്റൊരു ദൂതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വചനത്തെങ്കിലേക്ക് വരാം. I'm always obliged to speak from the scripture which I have taken. Theologically we need to oblige to speak from the scripture. ഞാൻ തിരിച്ച് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. പക്ഷേ ഒരു ദൂത് ഇത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടർന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുവന് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ പറയും? ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉഴപ്പ് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Bless Australia is all about prayer. Bless Australia is all about connecting people. Bless Australia is all about seeing, waiting for a revival. ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം, ഒരു ഫാമിലിയാ Bless Australia. തുടർമാനമായി ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിച്ചോട്ടെ. Bless Australia is not an organization, even though we are registered officially in Australia, but this is a family who is waiting in prayer to see a revival. കേൾക്കുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഈ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയ മിനിസ്ട്രി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. സോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി I'll just quickly show you, I'll just give you a little bit indication about that guy. ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിലും ഫൈലോമോനിലും ആ വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് എപ്പഫ്രൊഡസ് എന്നാണ്. എത്ര പേര് ആ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? എപ്പഫ്രൊഡസിനെ പറ്റി തന്നെ പറ്റി പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൊലോസ്യ ലേഖനം 4-ാമത്തെ അധ്യായം, കൊലോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 12 and 14. ആമേൻ. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, എഫെസോസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, he wrestles in prayer. ആമേൻ. ആ വാക്യം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം. who is one servant of God, salute you, always laboring fervently you in prayer. അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക്, he was wrestling in prayer. റെസ്ലിംഗ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റെസ്ലിംഗ് ടി വിയിൽ കാണാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റിൽ ജെറി പാസ്റ്റർ കൈപോക്കിയത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫസ്റ്റ് when I met you, first itself God spoke to me, you are a very genuine guy, and now you proved it. റെസ്ലിംഗിൽ കാണുന്നവരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ പലരും റെസ്ലിംഗിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എപ്പഫ്രൊഡസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, he wrestles in prayer. അവനെന്തുവാ? പ്രാർത്ഥനയിൽ മല്ല് പിടിക്കുന്നവനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ മല്ല് പിടിക്കുന്നവർ? എത്ര പേര് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സോ അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടണം, ഇല്ലേ? എഫെസോസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ഈ റെസ്ൽസ്, അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മല്ല് പിടിക്കുന്നു. സോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടോ? ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പം, ഇന്നലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയും, ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്, പാസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, വളരെ കുറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മല്ലുപിടുത്തം, ആലിസ് സ്പ്രിങ് അത്ര ഈസി അല്ല, ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടഫ് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി. സോ ഞാനിങ്ങനെ മല്ല് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കിച്ചണിലോട്ട് പോകാറുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ആൻറ്റി അവിടെ ഫ്രണ്ട് അവിടെ ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ അവിടുത്തെ സ്നാക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നാക്കുകൾ എടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സ്നാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ? ഈ പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, prayer is a very big exercise. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അറിയത്തില്ലല്ലേ? പ്രാർത്ഥിച്ചാലല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ എന്തുവാ ഈ പറയുന്നതെന്ന്. കർത്താവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, ഞാൻ പോകുന്നു, സൂക്ഷിക്കണേ. ഇതല്ല ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. ഐ ആം സ്പീക്കിംഗ് സംതിങ് വെരി ഡീപ്പർ, കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തില്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കുന്നത്. He was a wrestler in prayer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കർത്താവെ അനുഗ്രഹത്തിനായി സ്തോത്രം വിടുതൽ. നോ, when he prays, pray in the spirit of God. ആത്മാവിൽ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ, how many of you are there in this congregation wrestle in prayer? ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ can I see one person? എനിക്ക് ഒരാളിനെ കാണിച്ചു തരാമോ? who wrestle in prayer? ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, പോരാടുന്ന.
ശഖന ഹട്ടന്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രിയയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് to raise a generation to wrestle in prayer. ആത്മാവിൽ പോരാടുന്ന ഒരു ജനറേഷനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശാന്തന രമന ഹഷിയാന്തനെ. ദൈവാത്മാവനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഉഴപ്പിയത് മതിയെന്ന്. ഉഴപ്പിയത് മതി. കേൾക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി ഉഴപ്പിയത് മതി. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ ദൂത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ കുത്തുപോലെ കുത്തിക്കേറുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് റെസ്റ്റ്ലിംഗ് ഇൻ പ്രയർ. ആത്മാവിൽ പോരാടട്ടെ. Shatana Rikene Ramshiantene Rikamshiantana Veidal Proudavanaga Shantalarigal Kanaga Yeshuvindam Namati. He was a Gentile believer. മൂന്ന് വട്ടമേ തന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി മെൻഷൻ 3 times. 2 വട്ടം സംസാരിച്ചത് കൊലോസിയൻസിലാണ്, 1 വട്ടം സംസാരിച്ചത് ഫൈലമോനില്. 3 വട്ടമേ തന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. But always when Paul was speaking about him, he had a word to say, a man of prayer. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപേ ചർച്ചിൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തപ്പോൾ, എൻ്റെ ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. Our church should be known as a church of prayer. Your pastor should be known as a pastor of prayer. And I want to know my believers as the believers of prayer. AOG alla, CTRR alla, Church of God alla. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേശത്ത് വിടുതലുകൾ നടക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആലിസ് സ്പ്രിങ്സിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആധിപത്യങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി we wrestle in prayer. മതി ഉഴപ്പിയത്, മതി ഉഴപ്പിയത്. God have blessed you more than what you can and what you supposed to be. What is your condition of prayer? കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഉണ്ട്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമോ, ഇതെന്റെ മോന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മോന എന്ന് നിങ്ങളെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയുമോ? പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് സക്സസ് ആയി. ഓ, നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതല്ല വിഷയം, എത്ര ഡോളേഴ്സ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നല്ല വിഷയം. അതൊക്കെ വേണം, അതൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് മതി. പ്രാർത്ഥിക്കാതെ 1 രൂപ പോലും. എൻ്റെ സഹോദരൻ റോബിൻസനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തെളിവുൾപ്പെടെ. ഐ ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻ എയർ. ഞാൻ വായുവിൽ സംസാരിക്കാറില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു, ദൈവം തരാത്തതും ദൈവം കണക്ട് ചെയ്യാത്തതുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 1 രൂപ വന്ന് വീഴരുതെന്ന് ഞാൻ ദൂത് പറഞ്ഞതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ചോദിച്ചു നോക്ക്. കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പണമാ ആമേൻ ആത്മാവിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആമേൻ ഡബിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ആലിസ് സ്പ്രിംഗിലുള്ളവരോട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുന്നു, റൈസ് അപ്പ് ഇൻ പ്രയർ, ടു റെസ്റ്റിൽ ഇൻ പ്രയർ. ആത്മാവിൽ പോരാടാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ വചനം കൂടി പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. ആമേൻ, സ്തോത്രം. റെസ്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാകാൻ ഡീപ്പ് ആ പദത്തിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് as an athletic, as an athletic struggle in competition. റെസ്ലിംഗ് എന്നുള്ള പദത്തിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡീപ്പ് അർത്ഥം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ആ ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളുടെ ആഴങ്ങളിൽ പോയാലേ ആ വാക്കിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. As an athlete who
strive on a race. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ 100 മീറ്ററിന്റെ ഒരു റേസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനാണോ നടക്കുന്നേ? കമോൺ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ആ മനുഷ്യന് കഴിയാവുന്ന മുഴുവൻ ശക്തി എടുത്തല്ലേ ഓടുന്നത്? Yes or no? Can I ask you, how is your prayer? എത്ര ദിവസമായി ഈ കണ്ണിലൂടെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നിട്ട്? ഇനി കണ്ണുനീര് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാലോ, അത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെയോ ഭാര്യയോടെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയം വരുമ്പോഴല്ലയോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Let me ask you a question very bluntly. ബ്ലണ്ട് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. എത്ര ദിവസമായി നിങ്ങൾ ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അബോർജിനൽസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഉണർവ് ദൈവമേ അയക്കണമേ, ഈ ദേശത്തെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? But your name is believer. Your name is a Pentecostal. But you don't do the duty you are supposed to do. ഞാനും നീയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാതെ we just keep the label. ഞങ്ങള് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് നാള് മിനിസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, കാംചോർ എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ പറയും ഒറ്റ പണിയും ചെയ്യാത്തവൻ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ചിലര് കാണും, ഉഴപ്പന്മാരുടെ ആശാൻ. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമാണോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, കമോൺ റെസ്പോണ്ട് ടു മീ. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമാണോ? അല്ല. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഉഴപ്പ് കണ്ട കർത്താവിന് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാകുമോ? ഈ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചലഞ്ച് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us. Why we came? എന്താ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നേ? Just one intention. Lord, give us Alice Spring. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശത്തെ തരണേ. ഞാൻ അവിടെ പോയി അബോർജിനൽസിന്റെ ഇടയിൽ പോയി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു, സഭകളുടെ അകത്താ ഞാൻ ആദ്യം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അവിടെ പോയി മല്ല് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 10 പേരും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി ദേശത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്. എത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? So Paul is asking, will you stride with me in prayer? എനിക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി തന്നിരിക്കുന്ന നിയോഗം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, will you strive, will you wrestle with me in prayer? Will you wrestle with me in prayer? ഞാൻ വേഗത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പൗലോസ് ഈ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ, I love to dig the word, I love to study the word. ഞാൻ ഒത്തിരി വചനം പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. പൗലോസ് ഈ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങളാണ് തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. And it is my desire as well, that from Alice Spring, those who are listening to me and those who are watching us online, this is my prayer. You will have the same intensity of prayer. ആ intensity of prayer നിങ്ങൾ കയറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. 3 പദങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ, നിങ്ങൾ മറന്നു പോകത്തില്ല. I can guarantee you. എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല. 3 വാക്കുകൾ. All the kids listen to this. Number 1, pray intentionally. Number 2, pray intensely. Number 3, pray intelligently. 3 വാക്കുകൾ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. Pray intentionally. ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. 2, pray intensely. INTENSCLY. intensely. തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. മലയാളത്തിൽ തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. 3, you have to pray intelligently. വിവേകത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം.
വിവേകത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. 3 പ്രാർത്ഥനകൾ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകണം പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ. 1, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം. 2, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം. 3, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വിവേകത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് കേട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കേൾക്കുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. നമ്പർ 1, യു നീഡ് ടു പ്രേ ഇന്റൻഷനലി. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയം ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദമാ കാണിച്ചത്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രയർ. ഞാൻ ഈ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്രയറിനെ പറ്റിയോ, നിങ്ങൾ ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയോ, നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയോ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് നോ, ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പ്രയർ. ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ പേഴ്സണൽ പ്രയർ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലല്ല, ഔട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം. നമ്മളെല്ലാം ദശാംശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഇത്ര സന്തോഷം തോന്നിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്കൊരു വീടൊക്കെ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിരിച്ച് തലകുത്തി കിടന്നിട്ട് നിന്നേനല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മള് ഇനോ ഏത് കാര്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നേ? ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ ചെയ്യുന്നേ? ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ ടൈത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന, ടൈത്തിങ് അല്ല എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക്, പ്രയർ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക്. ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ ടൈത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കാനുള്ളത് എടുക്കണം, ബാക്കിയെല്ലാം കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. അതാ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈത്തിങ്. കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നമ്മൾ ആരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ആരും അത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. വൈ? ബിക്കോസ് ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈത്തിങ് ഈസ് ഈസി. 10ൽ 1 കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? നമ്മൾ വേദപുസ്തകമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുവാണേ. ഓക്കെ, സമയത്തിനും ടൈത്തിങ് ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? ഒരു ദിവസം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് 24 hours തരുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്? അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ടൈത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 hours and 40 minutes ആണ്. നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂറും 40 മിനിറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്? 40 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? ഓ, സ്വർഗത്തിലെ നിശബ്ദത പോലൊരു നിശബ്ദത. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റൈലും സിസ്റ്റവും മാറണം. എന്നോട് ഞാൻ പ്രൊഫറ്റിക്കലി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വാക്ക് പറയുന്നു. കർത്താവ് എന്നെ എഴുതി കാണിച്ചൊരു വാക്ക്, യു ഹാവ് ടു കം ഇൻ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രയർ. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കയറണം പ്രാർത്ഥനയിൽ. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഈ മുറിക്കകത്ത് നിന്ന്, ഈ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡീപ് ഡൗണിൽ ഒരു ചലഞ്ച് എടുത്തുകൊണ്ടേ പോകാവൂ. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതിക്കൊരു മാറ്റം വരും. ഞാനിത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഞാൻ പ്രൊഫറ്റിക്കലി സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇപ്പം ഈ സ്പോട്ടിൽ ചിലർ ചിന്തിച്ച ചിന്തകൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. ഐ വോണ്ട് ടു പ്രേ ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രേ. എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നറിയാം, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചിലർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നു. Come on, take a decision tonight that I will get into prayer. ഓ രാമകാശംദൻ, എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ the spirit of the Lord is speaking to you tonight. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കുന്നു. Take a decision that you will get into a systematic prayer. Systematic പ്രാർത്ഥനയിൽ കയറുവാൻ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ദൈവാത്മാവ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നൊരു കാര്യം, വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ മൈ പ്രയർ റൂം, പ്രാർത്ഥനയുടെ മുറിയിൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ്. ഞാനൊരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി പറയുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻ യു ഡു എ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് യുവർ പ്രേയർ? Recording of your prayer. After prayer, listen to what you prayed and know the intents of that prayer. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന്. എന്നോട് കർത്താവ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളോട് പറയാൻ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആരും അറിയണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതൊന്ന് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഒരു പ്രവാചകന്റെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പാസ്റ്റർ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന്. രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഡു എ സെൽഫ് ചെക്ക്. ഒരു സെൽഫ് ചെക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നടത്തുന്ന രാത്രിയായി തീരട്ടെ. Let me ask you this question. Do you have a concern in your prayer? Do you have a compassion in your prayer? Do you have a contribution in your prayer? ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കേട്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. Do you have a concern when you pray? Do you have a compassion when you pray? Do you have a contribution when you pray? If it's not, that means your prayer is not a success prayer. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. Do you know that to pray is a commandment of God? ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയപ്പെട്ട ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇന്ന് രാത്രി. കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വചനം ആദ്യം കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനാ, പിന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ട നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. Do you know that to pray is a commandment of God? Thank you Lord. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം പറയും? ഇന്ന് രാത്രി ലൂക്ക് 18 എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഭാഗം എടുക്കുന്നില്ല. മടുത്തുപോകാതെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ഈ ഉപമ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേ. യേശു പറയുവാണ്, ഐ വാണ്ട് യു ടു പ്രേ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? യു ഷുഡ് പ്രേ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ക്യാൻ യു പ്രേ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, വിൽ യു പ്രേ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, ഡു യു സ്പെയർ സം ടൈം ഇൻ പ്രേയർ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. Jesus said you should pray. പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഈ മുറിക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പറയുന്നു, you are a sinner. നിങ്ങൾ പാപിയാണ്. We focus too much on baptism. We focus too much on Lord's table. We say that is a commandment of God. But do you know the one who speak about baptism and who speak about the Lord's table? To pray is a commandment. എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ പോർട്ടിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പോയ സർമൺ ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയ പോർട്ടിൽ എന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ രാത്രി ഞാൻ സംസാരിച്ച പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റിയ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഒരു കണക്കെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർമാരാ. ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർമാരാ. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ, അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കുറവ്, പിന്നെ വന്ന് ആമേൻ സ്തോത്രം കൂടി നിൽക്കുന്നത് എവിടെന്നറിയാമോ? ചൈനയിൽ. ആമേൻ ഞാൻ ഈ ഭാഗം പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇനിയും ആമേൻ ആ ചർച്ച് ഗ്രോത്തും പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് നോക്കിയാൽ എവിടെ പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞോ അമേരിക്കയിൽ ഹാളുകൾ മോസ്കുകളാകുന്നു. ആമേൻ ചർച്ച് ആമേൻ പ്രിമൈസുകൾ ഹോട്ടൽ റൂം ആകുന്നു. പലരും അത് വീടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താ കാര്യം? പ്രാർത്ഥന കുറയുന്നതിന്റെ തെളിവാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് ചൈനയിലേക്ക് വന്നേ, ചൈനയിൽ സഭ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ച് ഓരോ ദിവസവും സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണെന്നറിയാമോ കാര്യം? പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാർ ദേശത്തുണ്ട്. ആലിസ് സ്പ്രിംഗിലുള്ളവർ ചെവി തുറന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കേൾക്കട്ടെ. ഇഫ് യു സിറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കുന്ന ദിവസം വരുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. The Bible says, വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മൗനമായിരുന്നാൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കും. If you don't pray, how do you think the aboriginals will pray?
You speak so much negative about people. I'm not taking anybody's name here. You speak so much negative about certain people groups. But how much do you pray? Stop criticizing. Stop criticizing. Start praying. ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ ഉണർവ് നടക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. There is no shortcut for a revival. There is only one shortcut, that is through prayer. Through prayer. എത്ര പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. And how you should pray? Wrestle in prayer. Strive in prayer. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ചലനം ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഓ രാമക ശംഭമാനകൾ ഘടകരകശിയാന. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ പറഞ്ഞ് ദൂത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? The Spirit of the Lord is speaking to you. ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു, it is the commandment of God, it is the word of God, it is the message of God. You should pray. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണ്. You should pray among the unreached. You should pray among the persecuted. You should pray among the suffering. നിങ്ങൾ അറിയാമോ, ഞാൻ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ്. Mission 316 is working very closely with Bless Australia. നമുക്ക് കർത്താവ് 7 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുക. ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുക. ആ കുഞ്ഞ് പറയുന്ന വാക്കിതാ, ഹിന്ദിയിലാ പറയുന്നേ. ദൂതു ദൂതു എന്നാ പറയുന്നേ. പാല് പാലെന്നാ പറയുന്നേ. കുറെ നേരം കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പം ഞാൻ ആ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഈ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നേ? എന്ന് പറഞ്ഞു, 3-4 ദിവസമായി പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പാല് മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സോ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഈ വെള്ള പാലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെന്ന് അടുത്ത കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ പാല് മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്തു. അന്ന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. എന്തിനെന്നറിയാമോ? ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച വിധങ്ങൾ ഓർത്താൽ. But do you know that there are people who are suffering when you live lavishly? നിങ്ങൾ സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാര് ുണ്ടെന്ന്, കൃഷിഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് can you pray for them? നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മതി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ. കേൾക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം കൽപ്പിക്കുക. Hallelujah. Pray intentionally. Pray intentionally. Pray intensely. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, pray intensely. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ വേഗത്തിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. D.L. മൂഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്ന കർത്താവദാസന D.L. മൂഡി. ഹി വാസ് നോൺ ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് മിഷണറി. ഒരു ഭയങ്കര മിഷണറി ആയിട്ട് അറിയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ലൈഫിൽ ദൈവദാസന്മാർ, ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതാ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കാ. അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാറുണ്ട്. ദേവദാസൻ ഒരിക്കൽ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് താൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി തൻ്റെ ബ്രേക്കിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് താൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഏത് ചർച്ചിലും ഞാൻ പോകത്തില്ല. I will be taking a break and I will be resting. I will be resting in the hotel. ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാ ആരോ ഒരു ദേവദാസൻ അവിടെ അറിഞ്ഞു, D.L. മൂഡി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ ആ ദേവദാസൻ D.L. മൂഡിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വന്ന് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ചുമ്മാ അതൊരു അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. സൺഡേ അല്ലയോ, D.L. മൂഡി സ്വാഗതത്തോടെ ആ വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തു. ആ ചർച്ചിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു. ഒരു ചലനവും ആ ചർച്ചിൽ നടന്നില്ല.
ഈ വിഷമം കൊണ്ട് ഡി എൽ മൂടി അന്ന് വൈകിട്ടും ആ ചർച്ചിൽ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട്. ഡി എൽ മൂടി വിഷമം കൊണ്ട്, കാരണം ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ, വിഷമം കൊണ്ട് ഡി എൽ മൂടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വൈകിട്ടത്തെ സർവീസിനും വരുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ടത്തെ സർവീസിൽ താൻ വന്നു, താൻ പ്രസംഗിച്ചു. ഏകദേശം ഇതെല്ലാം ചരിത്രമാണ്, നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ട്രേസ് ചെയ്തെല്ലാം കിട്ടും. ഏകദേശം 500 പേര് അന്ന് രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഡി എൽ മോഡിക്ക് ഒരു സംശയം, 500 പേരൊക്കെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്, അത് ചർച്ച് സർവീസിൽ 500 പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടും. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ നോർമൽ തിങ്, സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ഹാസ് ഹാപ്പൻ. എന്തോ പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഡി എൽ മോഡിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശം തോന്നി. അവിടുത്തെ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, സത്യത്തിൽ പാസ്റ്ററെ ഇവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണോ അതോ രണ്ടാമത് കൈപൊക്കിയവരാണോ? അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ ചിലയിടത്ത് 2ഉം 3ഉം പ്രാവശ്യം, 10ഉം 15 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കൈപൊക്കിയവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് പാസ്റ്റർമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമായി ഈ കൈ കാണുമ്പം. സോ ഡി എൽ മോഡി പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, സത്യത്തിൽ ഇവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണോ? ഡി എൽ മോഡിയുടെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഐ തിങ്ക് സോ, രക്ഷപ്പെട്ടു. ഡി എൽ മോഡി ഒരു ക്രോസ് ചെക്ക് നടത്തി. ഡി എൽ മോഡി പറഞ്ഞു, നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അയർലൻഡിന് പോകുക, പക്ഷേ ടുമോറോ മോർണിംഗ് ഓൾസോ വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സർവീസ്, യു ഓൾ ആർ വെൽക്കം. താൻ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ അയർലൻഡിന് യാത്ര ചെയ്തു. പാസ്റ്ററിനോട്, ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, നാളത്തെ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് എന്നോട് റിപ്പോർട്ട് തരണം എത്ര പേര് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നെന്ന്. അയർലൻഡിൽ ചെന്നപ്പം ഡി എൽ മോഡിക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ലോക്കൽ പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ടെലിഗ്രാം, അന്നൊക്കെ ഫോണില്ലല്ലോ, ടെലിഗ്രാം കിട്ടി. ആ ടെലിഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഡി എൽ മോഡി, നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ യു ഹാവ് ടു കം ടു ദ ചർച്ച്, വി വാണ്ട് ടു ടെൽ സംതിങ് ടു യു. ഡി എൽ മോഡി എന്തോ എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ അവിടെ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആ ചർച്ചിലെത്തി. ആമേൻ. ആ സർവീസിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പെൺകുട്ടി ഡി എൽ മോഡിയുടെ അന്ന് വൈകിട്ട് നടന്ന സർവീസിൽ നടന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയെ പറ്റി ഒരു സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ആമേൻ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വയ്യാത്ത എൻ്റെ സിസ്റ്റർ കിടപ്പുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് ചർച്ചിൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് മാത്രമേ ചർച്ചിൽ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ രാവിലത്തെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഡി എൽ മോഡി ചർച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിനക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. അന്നേരം സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, ആ ബെഡ് റിഡൻ ആയി കിടക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, അയ്യോ നീ എന്താ എന്നോട് പറയാഞ്ഞത്, ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഫാസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രേഡ് ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ്. അമേൻ, സ്തോത്രം. വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് സിസ്റ്റർ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സിസ്റ്റർ മറ്റേ സിസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു, നീ പൊക്കോ, ഞാൻ ഉച്ച തൊട്ട് വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ആ വയ്യാതെ കിടന്ന, ബെഡ് റിഡനായി കിടന്ന ഒരൊറ്റ സഹോദരിയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് 500 പേരിലധികം ഒറ്റ രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. എത്ര പേര് കേട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അറിയത്തില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവപ്രവൃത്തി എപ്പോഴാ നടക്കുന്നെന്ന് അറിയാമോ? Somebody has to stand in the gap. ചിലരൊക്കെ കയറിയ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി തയ്യാറാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചലനം വെളിപ്പെടും. ആലിസ് സ്പ്രിങ്ങിനെ ദൈവം ചലിപ്പിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ റോബിൻ ബ്രദറിന് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അറിയാം. ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ ടൈം, ദിസ് ടൈം, ഈ പ്രാവശ്യത്തെ യാത്രയിൽ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് യു ഹാവ് ടു പ്രേ ഇന്റലിജന്റ്ലി. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രസംഗ വിഷയം വന്ന് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, അവിടെയാണ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത്. ഐ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് പ്രേ ഫോർ യു. 3 കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഇന്റൻഷനലി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പൗലോസ് ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക്കലിയാ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ എനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ. I have some prayer request to give you. Number 1, you have to pray so that I will be safe. 2, you have to pray that I'm taking an offering for the church in Jerusalem and I have to hand over that offering. എനിക്ക് ആ ഓഫറിംഗ് അവർക്ക് കൈമാറണം. പക്ഷേ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലും ജെന്റൈൽസിന്റെ ഇടയിലും എപ്പോഴും റിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇൻ ദ ചർച്ച് there was a rift. സോ യഹൂദന്മാർക്ക് നല്ല മനസ്സായി ജെന്റൈൽസിനെ സഹായിക്കാൻ. പക്ഷെ ഈ ജെന്റൈൽസ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഞാനത് എങ്ങനെ ഐ ക്യാൻ സേ ഓർ നോട്ട്, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഈ കുറച്ച് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്
ഇപ്പോഴും ഒരു അകത്തൊരു ചെറിയ ഈഗോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സോ ദർ വാസ് ആൻ ഈഗോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ജെന്റൈൽസ്. സോ പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷത്തോട് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ ബി എ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ദ ചർച്ച്. സോ പോളിന്റെ ടെൻഷൻ അത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ വാക്യത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന, ഐ ഷുഡ് കം ബാക്ക് ആൻഡ് സീ യു. നിങ്ങൾ പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന 3 വിഷയങ്ങൾ. യുവർ പ്രയർ ഷുഡ് ബി എ ഇന്റൻഷണൽ പ്രയർ. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് 3 പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒന്ന്, ഐ ഷുഡ് ബി സേഫ്. എന്നെ ഒത്തിരി കരയിപ്പിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചുരുക്കം ചില മിനിറ്റുകൾ കൂടിയുള്ളല്ലോ. ഐ ഷുഡ് ബി സേഫ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, സമയത്തിന് മുൻപേ പിശാചിന് നമ്മുടെ ജീവനെ തട്ടാൻ പ്ലാനുകളുണ്ട്. When Paul says to pray for my life, that doesn't mean he is scared to die. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രിയില്? ജീവനോട് ഒരു കൊതിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാ. കൊതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയെ താൻ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. ജീവനെ പറ്റി ഒരു കൊതിയുമില്ല. പോൾ പറയുന്ന, ഞാൻ സകലതും ആമേൻ സ്തോത്രം, ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് എവറിത്തിങ് ആസ് ലീസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ല. ജീവിച്ചാൽ ക്രിസ്തു, മരിക്കുന്നത് ലാഭമെന്നാ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, pray for me. What does that mean? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഭയങ്കര ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടൊരു ദൂത് എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. The reason is, എന്റെ ശുശ്രൂഷ തികയുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ എന്റെ നേരെ പിശാച് വരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ ജീവന് അപായം വരരുത്. Reason being, yet I have to finish my race. എനിക്ക് ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ, പ്രവചനാത്മാവില സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ ആയുസ്സിനെ കെടുത്തിക്കളയാൻ, നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങളെ കെടുത്തിക്കളയാൻ, നിങ്ങളെ ആലിസ് സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് മുൻപേ ഓടിച്ചു കളയുവാൻ ദുഷ്ടൻ ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതികളെ ഇന്ന് രാത്രി പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം പറയുക. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ദൂത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇവൻ യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി 3.5 years, 3.5 വർഷമേ ഉള്ളായിരുന്നു തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അവൻ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് കടന്നു വന്നപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, മൈ ടൈം ഹാസ് നോട്ട് കം. എന്റെ സമയം, എന്റെ നാഴിക വന്നിട്ടില്ല. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? The time will come when I fulfill the assignment for what I have come in this earth. ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചോ? കേൾക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ബ്ലെസ്സൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് ചില അസൈൻമെന്റുകൾ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഈ അസൈൻമെന്റുകൾ ചെയ്ത് തീരുന്നതിന് മുൻപേ എന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പിശാച് നോക്കിയാലും, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടിയാൽ എന്റെ ആയുസ്സിനെ തൊടാൻ പിശാചിന് കഴിയത്തില്ല. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൂത് പറയുന്നു, പിശാച്, ദുഷ്ടപിശാച്, ഇരുട്ടിന്റെ ആധിപത്യം നിന്റെയും നിന്റെ ഭാവിയെയും തകർക്കുവാൻ അവൻ നിന്റെ പുറകിന് പോരാടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം, വായിക്കണ്ട സമയമില്ല. ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് റീഡ് Acts 14:9 onwards, Acts 23:12, Acts chapter 25. ഈ 3 അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ, ആ വാക്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ 3 വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ, they plot a plan to kill Paul. പൗലോസിനെ കൊല്ലാൻ അവർ പദ്ധതി ഒരുക്കി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, പൗലോസ് തോറ്റില്ല. പൗലോസ് തോറ്റില്ല. എന്താ തോക്കഞ്ഞതിന് കാരണം? ഒറ്റ റീസൺ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, പോരാടുന്ന ഒരു കൂട്ടം തന്റെ ദാസന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. പാസ്റ്റേഴ്സിനെ നോക്കി ഞാനൊരു ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയാം.
നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേശത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ദൈവം ഇവരുടെ മേൽ കൊടുത്ത് ആലി സ്പ്രിങ്ങിനെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു സീസൺ വരുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞത് എത്ര പേര് ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി തയ്യാറുണ്ട്? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിന് ദൈവം അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് ദൈവം അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയാമോ? ദേശത്തെ കൈവശമാക്കാൻ. Hallelujah. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യണം. You should wrestle in prayer. You should strive in prayer. ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ പോരാടുന്നവരായിരിക്കണം. രണ്ട്, the offering should not bring a split. ഇതൊരു ആത്മീക വിഷയം, സഭയ്ക്കകത്തെ വിഷയമാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പോൾ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം, he was speaking about his life. Second prayer request was for the church. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. എന്താ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത്? സഭയ്ക്കകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകരുത്. സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിശാചിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. ജെന്റൈൽസ് എന്നും ജൂസ് എന്നും വെളുത്തവനെന്നും കറുത്തവനെന്നും പണമുള്ളവനെന്നും പണമില്ലാത്തവനെന്നും ആമേൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിസം കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവമല്ല, മനുഷ്യനുമല്ല, പിശാചത്രേ. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ അവൻ പറയുന്നു, അത് ആത്മാവിൽ ഡിസേൺ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു, ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ ലവ് ഓഫറിംഗ് ഫോർ ദ ചർച്ച് ഇൻ ജെറുസലേം. അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷയിൽ വന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു ക്രിമിയുടെയും ഉണ്ടാകരുത്. അവര് സന്തോഷത്തോടെ ഈ കൊടുക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കണം. ഒരു ദേവദാസന്റെ ടെൻഷൻ നോക്കണമേ. ഓൾറെഡി ജനം കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഇനി കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നതും ടെൻഷനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് പറയുക നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടാൻ. ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഓഫറിങ് എടുക്കാതിരുന്നാ പോരായിരുന്നു, അവര് കടന്ന് പട്ടിണി കിടക്കട്ടെന്നേ. ഒരു പാസ്റ്ററിനും അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയമില്ല. എല്ലാവരും സെൻസിറ്റീവ് ഹൃദയമായുണ്ട്. ജനം നന്നാകണമെന്നായതുകൊണ്ട് ജനത്തെ നന്നാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ സഭയ്ക്കകത്ത് സ്പ്ലിറ്റുകളാ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ ദൂത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും സഭയ്ക്കകത്ത് സ്പ്ലിറ്റുകൾ വരാതെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഐക്യതയോടെ ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ച് പോരാടുന്ന ഒരു കൂട്ടം സഭയ്ക്കകത്ത് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞ് I know that I'm not that faithful to finish the sermon. പക്ഷെ പറഞ്ഞു നിർത്തുക. മൂന്നാമത്തെ വാക്ക്, you should pray that I have to come back and see you all. ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ ഭയങ്കര ഹൃദയം, എനിക്ക് നിങ്ങളെ വന്ന് കാണണം, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടെന്ന്? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 27-ാം അധ്യായത്തിൽ അവർ യാത്ര ചെയ്യുക എങ്ങോട്ടാ? റോമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ മെലീത്ത ദ്വീപിൽ വെച്ച് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി. കയ്യിൽ അണലി ചുറ്റി തീക്കകത്ത് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു. എല്ലാരും ചിന്തിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ച് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ വിഷയത്തിന്റെ മറുപടി തീർന്നു, നടക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 28-ാമത്തെ അധ്യായമുണ്ട്. അവന്റെ ആഗ്രഹത്തെ പോലെ അവൻ റോമിൽ ചെന്നു. അവന്റെ അന്ത്യം എന്തുവായോ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ, ബട്ട് ഹി ഹാഡ് the heart to be back in Jerusalem. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നവർക്ക് എത്ര പേര് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? അവൻ ചോദിച്ച മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ജനം അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ഒറ്റ ചോദ്യം, tonight before I conclude, will you strive in prayer? Can we all stand in the presence of God? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ചില മിനിറ്റുകൾ, 1-2 മിനിറ്റുകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് 1-2 മിനിറ്റുകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കുന്നു. വേഗത്തിൽ ആ കണ്ണുകൾ നടച്ച് ആത്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ അളക്കുന്നു. ഒരു പാസ്റ്റർ അല്ല, ഒരു പ്രവാചകനല്ല. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വചനം മാത്രമാണ്. This is actually a common meeting. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി ദൂതെടുക്കാഞ്ഞത്. This is a common meeting. പക്ഷെ വചനത്തിന്റെ അകത്തൊന്ന് പറഞ്ഞ മുഴുവനും ദൂതുകളായി ഇത് രാത്രി. ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് ആലിസ് സ്പ്രിങ്ങിലുള്ളവരോട് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ചോദിക്കുന്നേ, will you strive in prayer? നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുവോ? ആ ഉത്തരം യേശുവിനോടൊന്ന് പറ. ആരും ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കണ്ട.
യേശു മാത്രം ആ ഉത്തരം ഇന്ന് രാത്രി കാണട്ടെ. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച്. I want every kids to close your eyes. I want you to pray now. The Spirit of the Lord is asking you a question before the revival, before the move of God, before a miracle. Will you strive in prayer? പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ആ ലാഘവത്വം ഒന്ന് മാറ്റാമോ? Can you be serious in prayer? Can you strive in prayer? Many of you know that through prayer you have reached here. Many of you know that whatever you have earned is all because of prayer. ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ സാക്ഷ്യം ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ഒട്ടുമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്തും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. റീസൺ ബീയിങ് somebody was there to pray for you. But ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു, will you stand in the gap of prayer? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയം ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വചനം കേട്ട് ഈ വചനത്തിന്റെ കേൾവി നിമിത്തം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ തയ്യാറുണ്ട്? എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരണം, എൻ്റെ 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 പ്രെയർ ലൈഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആകണം. I know I have to pray. I know it is my call. I know this is for I have been born. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം. I need to pray. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. യേശുവിനോട് പറ. Can you just open your mouth and start praying now? യേശുവിനോട് പറ, യേശുവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കൃപ തരണമേ. എന്തിനു വേണ്ടി? ആത്മാവിൽ പോരാടാൻ എന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ആമേൻ, അധ്വാനിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധകരം ദൈവസന്നിധിയിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തിക്കേ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നവർ നേരെ ശക്തിയോടെ ആമേൻ ആമേൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറ, ഐ വിൽ സ്ട്രൈവ് ഇൻ പ്രയർ. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം നടക്കും. അതെന്റെ വീട്ടിൽ വിടുതൽ നടക്കാനല്ല, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വിടുതൽ നടക്കാനല്ല, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വിടുതൽ നടക്കാനല്ല. അതെല്ലാം നടക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ചെയ്യും. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ഐ വോണ്ട് ആലിസ് സ്പ്രിംഗ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ എന്നെ ദൈവം അയച്ചത് എന്നിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ പോകത്തില്ല, ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല, ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. പക്ഷെ സമയമില്ലാത്തതോടെ ഇന്ന് രാത്രി I'm just praying for you commonly. പൊതുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ കരയുന്നു. കണ്ണുനീരോടെ ചില കണ്ണുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നു. തകർന്ന ചില മനസ്സുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നു. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, ബ്ലസ് ഓസ്ട്രേലിയയെ ആലിസ് സ്പ്രിംഗിൽ ദൈവം കാലുകുത്തിച്ചത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ, ആത്മാവിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ. Will you strive in prayer? നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമോ? Paul is asking, will you pray for me? Can you pray for me? Will you stand in the gap? കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഈ പ്രിയ മക്കളെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ, ഈ പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ മാറട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതികൾ മാറട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയങ്ങൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൂടട്ടെ. കഴിഞ്ഞ നാളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവർ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്നാ ദൈവം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാളിൽ പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ട്. But you failed. നിങ്ങൾ തോറ്റവരും ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി this is a renewal night. ഇതൊരു റിന്യൂവലിന്റെ രാത്രിയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രിയമുള്ളവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കട്ടെ. അവരുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗം ദൈവം കൊടുത്താട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് ആമേൻ ആ ഹൃദയത്തിലേക്കൊന്ന് കൈവച്ചേ പറഞ്ഞ്, എന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണമേ. ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് എന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണമേ. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്റെ കൂടെ, ഉണർവിന്റെ കാറ്റ്. Let revival start within me. Let revival start within me. ഉണർവ് എന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണമേ കർത്താവേ. അതിനായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിച്ച സകല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കും. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതായി, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന തീക്ഷ്ണതയുള്ളതായി,
ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഗൗരവമുള്ളതായി ദൈവം കണ്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ആലിസ് സ്പ്രിങ്ങിനെ തന്നിരിക്കാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ചലനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കാണും. മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. സഭ ചേർന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ചു കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചതിനായി നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോടെ നാളെയും വരിക. കർത്താവിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.